ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਨਫੋਕਸ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਡੈਥਸ, ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। बीते साल टोरंटो भर दे विच ड्रग ओवरडोज डेथ्स दे विच 90% दा वाधा दर्ज किया गया। इस दे नाल ही पिछले लगभग 5 सालों तो ब्रिटिश कोलंबिया दे विच हैल्थ केयर एमरजेंसी भी डिक्लेयर्ड है ते हुण पील रीजन दे विच भी ड्रग ओवरडोज डेथ्स रिपोर्ट कीतियां जा रही हैं। इस संबंधी असीं गलबात करते हाँ पील रीजनल कांस्टेबल सारा पैटन दे नाल। हेलो कांस्टेबल सारा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग PDC पंजाबी। Thank you for having me. Constable Sarah, talking about the drug overdoses in Canada, especially in Toronto. Last year, Toronto saw 90% increase in the number of fatal overdoses. Not just that, even British Columbia is reporting health crisis since last 5 years, and now even Peel region has started reporting the drug overdoses. Do you believe the pandemic is the reason for the rise in overdose deaths? Definitely. We have seen, since the beginning of the pandemic, we have seen an increase in mental health calls, in medical calls in regards to drug overdoses. Just earlier this month, we saw several drug overdoses back to back. Unfortunately, a couple of those did result in the loss of life. So we did decide to put out a public advisory news release just earlier this month in order to educate the community about these big concerns that we have and the dangers of these illicit drugs. Constable Sarah, do you think that the drug overdoses is the hidden epidemic in the pandemic? Well, when everybody has, been forced to stay home, so, it's a change, it's an extreme change of lifestyle that we've all had to adapt to. So I believe that, yes, it would definitely have some sort of a reaction to it where people are bored and they don't know what to do, and it's everything's going to be part and parcel because of this. And these illicit drugs, people need to know that by purchasing these drugs on the streets illegally can result in the combination of all these different opioids, cocaine, heroin, fentanyl, carfentanil, drugs that if taken even in extremely small doses can be fatal. So I understand that if you or someone is suffering from addiction, they need to get the help that, you can go on websites, Region of Peel, peelpolice.ca, the City of Brampton, all have great resources in order to get them or you the help that you need to get past this, because it is extremely dangerous. Absolutely. But how do we track this? How do we figure out that this is a drug overdose? Obviously, when medical professionals get there, when paramedics, when they are dealing with it, they've dealt with this over and over and over again, and they understand the signs of someone that's suffering from a drug overdose. If they can't walk or they can't speak, if they're breathing slowly, have limp bodies, are showing that they're not responding to, aggressive, say, if you're tapping them really aggressively or, rubbing their sternum and they're not reacting, these are all signs that someone is suffering from a drug overdose. Do you have any data with you right now which tells us that how many drug overdoses were reported last year and how many overdoses has been recorded this year? No, unfortunately, I don't have those statistics. All I know is that we are about 7 or 8 this month alone. Constable Sarah, there were also some reports, some articles about a decrease in drug trafficking. So it stated that the drug trafficking decreased in the pandemic, the demand went down. If the demand went down, then where are people getting their drugs from at this point, and what are people overdosing on? Right now, it's any narcotic, like even if it's, say, pharmaceuticals, so oxycodone, but if they're purchasing them on the streets, then they could be laced with other drugs. That's why heroin, cocaine, fentanyl, carfentanil. Carfentanil alone is 10,000 more times potent than morphine. Fentanyl is 50 to 100 times more potent than morphine. So even in small doses are extremely dangerous. So when you're purchasing these drugs off the streets, you don't know what they could potentially be mixed with.
Do you have some sort of average, like it's seasonal or it's in a particular month, like sort of an annual tally? No, and I think that's why we put out the news releases, because we don't really understand what caused such a high number of cases to come through in March of 2021. We do see drug overdoses all year long. It's not a seasonal thing. It's just when you see so many cases back to back within such a short period of time, it's very concerning. Constable Sarah, looking at the current situation, what do you think? How do we stop this? What efforts Peel Police is taking to remove the drugs from the streets? All of our officers, our uniform officers, our Criminal Investigation Bureau officers, our Specialized Enforcement Bureau officers are all working tirelessly every single day to get these drugs off the streets and to arrest the people that are responsible for putting these drugs on the streets. But, it is a process, and, the investigations can be long, but they are continuing, and we are hopeful that, we'll continue to take all these drugs off the streets as best we can. All right. Thank you so much, Constable Sarah, for sharing all your information with us. And any message for the community, how community can support to stop the drugs, to remove the drugs from the streets? Yes, if you see someone in distress, call 911 right away, because the quicker you get that call in to first responders, the more likely we'll be able to give them the medical attention that they need. And if you know somebody that may be suffering from an addiction, you can go to a pharmacy and get a naloxone kit yourself. A lot of pharmacies within the region actually will give these naloxone kits out for free. If you feel that someone may suffer from an overdose, getting them that medication will decrease the reaction of the opioid and hopefully get first responders there to help. So, and please visit all those websites, peelpolice.ca, the region of Peel, City of Brampton, City of Mississauga, and get the resources that are there for you. All right. Once again, thank you so much for joining PTC Punjabi. It was nice talking to you. Please stay safe. Take care. ਸੋ ਇਨ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਡਰੱਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ਸ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਰਸ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਡਰੱਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਨੀ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ PTC ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਥ ਵਜੋਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਵਰਚੁਅਲੀ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਇਨ ਪਰਸਨ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਕਈ ਨਵੇਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜਦੇ ਆ ਡਰੱਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2012 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਡਰੱਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਐਕਸਪਰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਪੀਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨਾ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸੋਚੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ
ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੈਡਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2-4 ਮਿੰਟ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਲਕੋਹਲ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਥੀਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਤਕੀ ਥੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਠੇਕਾ ਨਾ ਖੁੱਲ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਠੇਕਾ ਖੋਲਿਆ ਘਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਿਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬੋਤਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੌਰ ਨਾਲ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਟੌਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੰਗਸਟਰਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਐਮਪਲੋਇਰ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਡੀਜਨਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਂ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਿਲੀਅਮ ਹੈਲਥ ਪਾਰਟਨਰਸ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਤੇ ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਇਸ਼ੂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲਕੋਹਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਐਲਕੋਹਲ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਐਲਕੋਹਲ ਕਰਦਾ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਐਡਲਟਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਯੂਰ ਬਾਡੀ, ਲਿਵਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਥ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਓਪੀਓਇਡ ਓਵਰਡੋਸ ਡੈਥ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੋਰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ if you add up all the numbers, ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ all together, you know, including deaths overall of everybody, and the cost to society, all alcohol, which you can't even come close. ਜੀ ਬਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪੀਟਲਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਸਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਸ ਰੇਟਸ, ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਫੈਮਿਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਆ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਆ। ਜੀ ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਐਨੀਵੇਅਰ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ। ਕੋਈ ਵਾਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ, ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਰੱਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੋਤਲ ਚੱਕ ਕੇ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਾਰਵਾਨਾ ਲੈ ਲਓ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੈਨਾਬਿਸ ਦਾ, ਮਾਰਵਾਨੇ ਦਾ ਸੁੱਟੇ ਲਾ ਲਾ, ਦੋਸਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੱਕ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ,
ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਕਿ $38 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ $46 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। 63% ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਟਲ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਵੀਰ, ਜਾਂ ਹਫਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, 1 ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆંકੜੇ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਐਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਕੰਸੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨੋ ਡਾਊਟ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਫੀਡਬੈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਇਹੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆ, ਕਰੀ ਜਾਓ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ 2-4% ਫੋਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਦੇ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਛੱਡੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਛੱਡ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਦੱਸਣਾ ਮਤਲਬ ਟੌਰ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਪੀਣੀ ਦੱਸਣਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਬੰਦਾ ਕਹੂਗਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਜਾਂ ਛੱਡਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਆੜੀ ਦੋਸਤ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਤੇ ਡੋਂਗੀ ਪੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਛਾਣ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮੈਰੋਆਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬਾਕੂ ਆ ਤੇ ਜੇ ਹੈਗਾ ਆ ਕੈਨੇਬਿਸ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਪੀਂਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੀ ਮਨੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਾਫੀ ਯੰਗ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ, ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ? ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਈ ਨੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪੀਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਮ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ the liberalization of women, ਰਾਈਟ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ, ਸੋ ਥੋੜੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਨੈਸੈਸਰਲੀ ਅ ਬੈਡ ਥਿੰਗ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬੁੜੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਯੈਸ, ਗਰੋਇੰਗ ਅਪ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀ, there was no ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਮਨੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਆਲਸੋ ਟ੍ਰੇਨਡ ਟੂ ਟਰੀਟ ਅ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਪਰਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪੀਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੋਵੇ, and you compare that to ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਪੀਣਾ, the ਰੋਜ਼ you know I talk to people and deal with people ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ poison ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ injection drug use from IV drug use, ਤੇ ਜਾਂ you know sniffing, snorting, there's many different ways people inject drugs। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੂਜੇ ਡਰੱਗ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ you know ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ chances of death sometimes are higher immediately if you take overdose of a drug। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ,
alcohol ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ liver toxicity ਤੁਹਾਡਾ cholesterol ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ Brampton has one of the highest rates of heart disease ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਆ and actually there's a direct link between alcoholism and coronary artery disease ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 14 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਡਰੱਗਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਬੀਨਾਰਸ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਹਾਂਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਮ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਸੀਗਾ ਡਰੱਗਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਇੱਦਾਂ ਆ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਸਾਨੂੰ there's a lot of experts that know ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਟੀਨੇਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ they have a very unique learning needs ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੋਈ ਟੀਨੇਜਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਆ ਨਾ ਕਰ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਗਾ they don't think like that so ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ it doesn't have any real impact what needs to happen is a fundamental cultural change and ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ backstage ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਵੀ it has to be a message that's consistent and not only consistent, but this has to be a organization-wide project or a program that is continuous. There's sare teacher they need to, and the principal and everyone has to be talking about it at least maybe once a month. And it has to come from the inside. It can't be something we sada unit aaya ate assi bachchen nu sikha rahe hain vi drug da impact ki a. It has to come from stories. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ alcohol ਹੈਗਾ ਆ it has destroyed so many people ਮਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੂਪਹੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਕਮੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਪਾਲ ਅੰਕਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਈ ਆ there's a lot of advocacy work we do with sometimes with the police and government ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ it's things like what we're doing here today ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ alcohol free April month ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ culture change ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ not get somebody else to do it but we ourselves tell each other ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਆ we have to work on it ਤੇ culture ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ change ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ I think that's going to have the biggest impact not any laws or any other ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਕੋਈ community ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਹਨ ਪਰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੋਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਗੋਰੇ ਬਹੁਤ ਤੇ ਗੋਰੇ 5% ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੀਅਰ ਪੀਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 5-6 ਵੀ ਨਾ ਪੀਂਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 90,000 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਰਮ ਅਲਕੋਹਲ ਤੇ 15,000 ਮਤਲਬ ਅਡਲਟ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਾ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਿਰਫ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸੋਚੋ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਸੋਚ ਲਓ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਿਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਰ gets better your sleep gets better your thinking gets better just with 1 month ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਆਪੇ ਵੀ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੇ ਸੇਫ। COVID-19 ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਸਿਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਨ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ feedback@ptcnetwork.com ਤੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।